इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसी। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह। अज असीं करांगे चर्चा एक अहम मुद्दे ते। जी हाँ, मुद्दा भ्रष्टाचार दा ते सरकार वल्लों कीतियां जा रहीआं भर्तियां दा। गल करांगे भ्रष्टाचार दी। अज कैबिनेट दी एक अहम मीटिंग हुई, जिस दे विच जदों मीटिंग तो बाद ब्रीफिंग की गई, केंद्री जिहड़े खजाना मंत्री ने, सूबे के खजाना मंत्री ने हरपाल चीमा, वो मीडिया के मुखातब होए। उन्होंने दस्सिया कि कुछ फैसले ले गए हैं। तो जदों भ्रष्टाचार के बारे उन्होंने सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर के उत्ते चेतावनी दे दी कि पहलियां सरकारां दे विच भ्रष्टाचार चलदा सी, पर हुण भगवंत मान की अगवाई वाली सरकार विच, आम आदमी पार्टी की सरकार दे विच भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साबका मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ते FIR का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने सीधे सीधे कह दिता हरपाल सिंह चीमा ने कि पहला जो कांग्रेस की सरकार सी, वो भ्रष्टाचारियों को शह दिंदी रही, पर हुण अजिहा नहीं होवेगा। इस दे नाल ही जो नौकरियां देने का वादा सरकार वालों किया गया सीगा, हौली हौली करके पुगाया जा रहा है। होर भर्तियां का ऐलान भी किया गया। तुहानूं सब तो पहला सुणाने आ कि आखिर कैबिनेट मंत्री खजाना मंत्री हरपाल चीमा ने भर्तियां के बारे की कुछ कहा तो भ्रष्टाचारियों के उत्ते उन्होंने किस तरह के नाल भ्रष्टाचारियों को चेतावनी दी तो सीधे सीधे कह दिता कि सरकार किसी भी किस्म का भ्रष्टाचार जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। या 500 असामियां मिल्कफेड दी असी प्रवानगी दी है ताकि जिहड़ा मिल्कफेड अदारा गा ਉਹਦੇ अंदर मुलाजमान की कोई घाट ना रहे। सो इस दे नाल ही पंजाब सिविल सैकटरीएट जिथे आप बैठे हाँ सारे, इस दे अधीन भी इत्थे जिहड़ियां 150 के करीब सेवादार दियां असामियां जिहड़ियां प्रवानगी दी गई। इहदे नाल ही 23 पोस्टां चौकीदारां दियां जिहड़ियां बदली दे अधीन भरीआं जाणगीआं, पर लेकिन 150 असामियां सेवादार दियां असीं जिहड़ियां ने वो नवीं भर्ती करन दी प्रवानगी दी है। क्योंकि तुहानूं सारिआं नूं पता गा कि पिछले 5 साल तो कोई पंजाब के लोग इत्थे आउंदे नहीं सीगे, लगभग सैकटरीएट बंद रहिंदा सीगा और सारे मुख्यमंत्री साहब ही लोगों को मिलते सीगे और मानयोग मुख्यमंत्री साहब तो लैके साडे सारे मंत्री साहबान लगातार हर रोज़ जदों भी इत्थे कदे मीटिंग हुंदी है जां अपना कामकार हुंदा गा लोगों को मिलते सी। सो ये बहुत भारी जिहड़ी मंग सीगी। सो अज 150 असामियां जिहड़ियां नेगियां उन्हां दी भी जिहड़ी रचना की गई आ और 150 असामियां जिहड़ियां ने वो इस डिपार्टमेंट के अंदर सैकटरीएट के अंदर जिहड़ियां ने वो सेवादारां दी भरीआं जाण। देखो, करप्शन के अगेंस्ट पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी नूं पंजाब के लोगों ने भारी प्रचंड बहुमत इस करके दिता सीगा और साडा नारा सीगा कि पंजाब विचों करप्शन जिहड़ी आ उहनूं खत्म करांगे और उस दे अधीन लगातार मानयोग मुख्यमंत्री साहब की अगवाई के अधीन लगातार करप्शन के अगेंस्ट मुहिम साडी जारी आ। और जिथे भी किते पुराने समय करप्शन हुई आ जां कोई हुण करूगा, चाहे वो साडा चाहे बगाना, ਉਹਦੇ खिलाफ सरकार जी सख्त एक्शन लऊगी। ये तुहानूं पता है कि जो असीं आपोजिशन के अधीन आए सीगे, जो पिछले 5 साल आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर आपोजिशन की भूमिका निभा रही सी, उदों इशू जिहड़ा हैगा साडे वल्लों पंजाब की विधान सभा के अंदर भी चुक्या गया सी और लोकां 'च भी लैके गए सीगे। और उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार सी। कांग्रेस पार्टी क्योंकि लगातार भ्रष्टाचारियों नूं बचाउंदी आ, खुद एक भ्रष्टाचार की जमात आ गई। सो उस दे अधीन उन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाया सीगा। सो अज उन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन हो रहा। कोई भी व्यक्ति जिन्हें पंजाब का खजाना लुटिया, पंजाब के लोग लुटे नेगे, उन्होंने बख्शिया नहीं जाऊगा। जेड़े जेड़े इशू आए नेगे लगातार वेट करो, सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि कई बार समा लग जाता गा फाइलों फरोल नूं, फाइलों काफ़ी लंबियां नेगियां, बड़े इन्होंने गुंझलदार तरीके अपनाए हुए हैं। वो सारे गुंझलदार जड़ियाँ गट्ठा इन्होंने करप्शन कर करके कीतियां बनिया हो जाने ना, पंडा बनिया ने पैसों दी और फाइलों नूं गट्ठा दित्तियां हो जाएगियां, वो खुल रही नेगियां और सख्त तो सख्त कार्रवाई होगी। सो सख्त तो सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। हौली हौली करके सारियां दियां फाइलां चो ने खोलियां जाणगियां। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस के राज के दौरान भ्रष्टाचार हुंदा रहा। तो जिहड़ी भर्तियां की गल वो कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 5 सालों के जो कांग्रेस सत्ता के रही तो विधान सभा सकत्रेत के ना ही CM दिखते सी, ना ही मंत्री दिखते सन। सिर्फ बजट सैशन हो गया या विधान सभा के इजलास वेले ही सारी वजारत जो है पिछली सरकार वेले नज़र आती सी। सो भ्रष्टाचार के मुद्दे के उत्ते सरकार ने अपना विजन जो है, स्टैंड जो है क्लीयर कर दिता है। हालांकि विरोधी धिर इस नूं लैके की कुछ सोचदियां ने, उन्हों का की कुछ पक्ष है कि सही तरीके दे नाल कार्रवाई हो रही है या फिर इसनूं बदलाखोरी की कार्रवाई का नाम जो है वो दिता जा रहा है। इस तमाम मुद्दे ते चर्चा करने लई साडे नाल खास मेहमान जुड़ गए ने। पहला उन्हों का रुख करते हैं। साडे नाल श्रोमणी अकाली दल वालों KS मठाड़ू जी जुड़े ने,
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨਰਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਪਾਣੇ ਡਿਗੇ ਨੇ ਇਹ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਲਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਜੀ। 2-4 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਾਂਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਖੁਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਲੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਧਰਮਸੋਤ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਗਿਲਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਗਿਲਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਓ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆ ਗਿਲਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜੇ ਉਹ ਦਾਗੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਬੂਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦਾਗੀ ਆ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਮਾਨਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰੇ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਕੀ ਉਹਦੀ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੌਪ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏਐਸ ਆਫੀਸਰਸ ਤੱਕ, ਆਈਐਫਐਸ ਆਫੀਸਰਸ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੀਐਸਪੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸਐਚਓ ਸੀਗਾ,
ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਐਚਓ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟੈਨਿਓਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਚੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ ਭੋਏ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਾਗੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਿਲਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਵਨ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਗਿਲਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਲਟੀ ਅੱਗੇ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੇਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਐਕਸ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ, ਦੈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲਦੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਲਾਸਟ ਟੈਨਿਓਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਤੋਂ 50 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ। ਈਵਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਟਸਕਬਾਜ਼ੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸੀਗੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਿਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਟੀਚਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਹੇ ਡਰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੇਮ ਤਰਜ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੇਮ ਤਰਜ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੇਮ ਤਰਜ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 95012000, ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਗੀ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਐਮਐਲਏ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੱਭਦੇ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸੁਵਿਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜੇ, ਅੱਜ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਆਣਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ 'ਚ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣੀ ਨਾਮ ਗੜਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਵਾਟਐਵਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਤਾ ਹੈ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 25 ਸਾਲ 'ਚ ਚੜਿਆ, ਇਹ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 30,000 ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਜਾਣਾ ਕਰੀਬ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ
ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਤੀ। ਜੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਟੀਥ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਨੱਕ ਨੂੰ ਨੋਜ਼ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਈਜ਼ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਡੀਪੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਦੱਸਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ KS ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਠਾੜੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ, ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਛੁਰਲੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਕੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ? ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਤੌੜੀ 'ਚ ਦੋ ਢਿੱਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਆ, ਉਹ ਆਡੀਓ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ, ਆਡੀਓ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਝਾਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੌਰੀ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜੀ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਿਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਰਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗੱਲ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨੂਰਾ ਨੇ ਚੁੱਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੜੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਹਰ FIR ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।
ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ 2014 ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ CBI ਹੈ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਚਾਰਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰੰਗ ਹੋਏ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣ। ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 41 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ RTI ਹੈਗੀ ਹੈ, RTI ਥੱਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸੀਖ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਟੌਪ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਚਲਾ ਕਲਰਕ ਤੱਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਟੌਪ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰਕ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਲ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ, ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਇੱਕ SHO ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੇਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ SHO ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ DSP ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ AIG ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਆਪ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਮੋਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨਰਵਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ RTI ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। RTI ਕਰੰਟ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਰੰਟ RTI ਦਾ ਕੋਈ ਹਲੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ CM ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਮਾਨਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ, ਇੱਕੋ ਹਲਕੇ ਦੇ 15-16 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ?
ਜੇ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਦੇਣ ਨੂੰ? ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਜੀ ਕੋ ਚਲਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਕਿਸੇ ਫੜਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਆਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰਾ ਪੈਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ 30,000 ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, 3,30,000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾ ਕੇ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੋਈ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੰਨ ਦੀ ਵਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ? ਨਾ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਨਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪੂਆਂ ਵਾਲੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ, ਅੱਜ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਘਟੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰੋਪ ਲਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਨਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਜਲੰਧਰ 'ਚ DCP ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਪਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 2,30,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਲਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਥ ਦੇਗੀ, ਪਰ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਤਾ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ CBI ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਆ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਫੜਾਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ 30,000 ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਦਿਖਾਤਾ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ? ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਉਸ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, 4-5 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਟੱਪ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੇਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਈਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੋਕਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਣਾਉਣਾ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬੀਤੇ ਚਾਹੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਅੱਧੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ 50% ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਵਾਈਜ਼, ਅਗਰ ਚੇਨ ਵਾਈਜ਼, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ। ਕੋਈ ਨੇਮ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੇਮ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ, ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਫਟਰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਲਾਸਟ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਤਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ। 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਿਲਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ? ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਇਆ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੇਮ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੋਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਦ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੋਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਜਵਾਬ ਜੋ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਜੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਆ ਗਈ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਫॉर ਆਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਨੋਟਿਸ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ। ਹੁਣ ਕੜਾ ਨੋਟਿਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਕਰੋ ਨਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।